Hello students, today I am going to start the next topic, that is the second chapter, and for you it will be a last concept under business taxation, that is the tax under e-government. So the first thing is any person who earns any income, so which becomes taxable, that is if the income he has earned has crossed a certain limit as fixed by the income tax department, so it becomes obligatory for him to pay tax. Okay, so for that there is a form called income tax returns form, wherein the assessee has to file information about his income and tax thereon to income tax department. So this also helps him in getting refund, so if he has paid more tax, or if he fails to file income tax returns, so it leads to penalty and legal consequences, like there may be imprisonment or some formalities he has to fulfill. All that will happen. Okay, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಕಮು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೊಗೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಅದು ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ರೀಫಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ is a defined form which can list out the particulars of income and taxes paid on the same by an individual, firm or organization in a financial year. Different forms are available for different incomes of different status. They are available on online portal of IT Department of India. Currently 9 different forms available for filing of returns. Okay, so ಹಾಗೆಯೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಕಮ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನೋ ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ವಿಧವಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ. ಅದು ITR1 ಹಿಡಿದು ITR7, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 to 7 ತನಕ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ITR4S ಮತ್ತು ITR5. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಥರದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ income tax returns. So certain conditions will be applicable before filing of returns. So the first condition is the GTI, gross total income before deductions, under section 80C to 80U. It has to be 2,50,000 for an ordinary citizen or an individual, and in case of the person assessee is of the age between 60 to 80, the GTI has to be more than 3 lakh rupees, and for the person senior citizens, that is 80 years and above, it has to be 5 lakh rupees. And for company or firm, second condition is for any company or firm, irrespective of the profit or loss made in a financial year, they have to file the returns of income.
then tax refunds needs to be claimed. So if any person or individual wants to claim any refund, then filing of ITR becomes essential. Then if there is any loss under a head of income needs to be carried forward, then also this becomes necessary to file ITR returns. So any citizen of India, resident of India having a financial interest or any asset in an entity located outside India. So any citizen of India, resident of India, if he wants to acquire any asset or he is having any financial interest in any entity located outside India, then also he needs to file returns of income. Being a resident of India, one is the signing authority in a foreign account. Okay. Then if income is derived from property held under trust or held under political party, and one is applying for a loan or a visa. Okay. So then non-resident of India derives any income through sources in India. Okay. E-filing of income tax is required if refund is required, gross total income exceeds 5 lakh rupees, income tax refund is required, income tax returns 3, 4, 5, 6 mandatorily e-file. So if they comes under these status, income tax returns 3, 4, 5th, 6th, 7th, then they have to mandatorily e-file the returns. Okay. So these are the conditions. Andre ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು 2,50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ 60ರಿಂದ 80 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 3 lakh ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 5 lakh ಎಬೋ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮು ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅವಾಗಲೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂದಾಗಲೂ ಅವಾಗಲೂ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರಿನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗಲೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಲೋನು ಅಥವಾ ವೀಸಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆವಾಗಲೂ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. NRI ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಇ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈಲಿಂಗು, ಅದು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ರೀಫಂಡನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 5 lakh rupees ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು 3, 4, 5, 6 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು we shall see the different types of income tax returns forms. The first one is ITR form 1 Sahaj. It is called Sahaj. ಇದನ್ನು ಸಹಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಸಿಂಗಲ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು.
ಸಿಂಗಲ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000 ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ITR ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ income from business or profession, any remuneration as a partner in partnership firm or limited liability partnership firm. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ITR form 1 ಮತ್ತು ITR form 2 ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ITR 1 ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಹೌಸ್. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ITR Form 3, it is applicable for individuals or HLF, partner in partnership firm or limited liability company. So the income includes from business or profession. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ HLF, ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ITR 3 ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಗೆ ITR 3 ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ITR 4, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ HLF who are into ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸುಗಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಒನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ITR 4 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000 ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಗೇನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ITR 5. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್ಸ್, LLPs, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಇದು ITR 5 ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ITR 6 ಬಂದು ಯೂಸ್ ಬೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ITR 7, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 139, 4A, 4B, 4C ಆ್ಯಂಡ್ 4D. ಇದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 234A. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 5,000 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 271F. ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಲೇಟಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ, ಆವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 5,000 ಸೆಕ್ಷನ್ 271F ಮುಖಾಂತರ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 80C to 80L ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.